الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع صدقہ کے فضائل و برکات کے بارے میں ہے۔ صدقہ عربی زبان میں خیرات کو کہتے ہیں، اور صدقہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ صدقہ عبادت مالیہ ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور عورت اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اجر بہت بڑھا دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ صدقہ نہ صرف ہماری شریعت میں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ پچھلی شریعتوں میں صدقہ دینے والے کا پتہ چل جاتا تھا کہ آیا ان کا صدقہ قبول ہوا ہے یا کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم فضل کا معاملہ ہم پر فرمایا، اور نبی رحمت للعالمین کے صدقے ان کی برکت سے ہماری پردہ پوشی فرمائی۔ اب صدقہ دینے والا جانے اور صدقہ لینے والا جانے۔ صدقہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ جب بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنات، کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ رب العزت ایک نیکی کے حوض سے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یقیناً صدقہ اپنے دینے والے کے لیے قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اور اس کے سوا نہیں کہ مومن قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب کے لیے حاضر ہوں گے، اور جنہوں نے صدقہ دیا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا، مگر وہ صدقہ کرنے والے اپنے خیرات کے سائے میں ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس کے حق میں موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال اچانک ہو گیا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو کچھ صدقہ کرتی، کچھ عطا کرتی، کیا یہ بات جائز ہوگی کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ماسوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو کہ انسان اپنے ہاتھ سے دے جاتا ہے۔ نمبر 2 علم نافع، کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا کسی کو ہنر سکھا دیا جائے۔ نمبر 3 نیک اولاد، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ فرمایا کہ دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ تو رد البلا، کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، جو زندہ ہے ان کی بلا کو بھی ٹالتا ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی بلا کو بھی ٹالتا ہے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ کون سی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے۔ جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ سے اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ صدقہ نور بن کر میت کو پہنچتا ہے، اور صدقے سے مرنے والوں کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دے کر بلا کو دور کیا کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں
کہ نبی کریم अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब कोई औरत अपने घर के खाने में से कुछ सदका करे बशर्ते कि उसकी नीयत अपने शोहर की पूंजी को बर्बाद करने की ना हो, तो उसको भी सदका करने का सवाब मिलेगा जैसा कि खामद को उसके माल के कमाने की वजह से। खजानची का भी ये हुक्म है, फरमाया कि किसी का सवाब किसी दूसरे के सवाब को कम नहीं करेगा। बनी इसराइल का वाक़या है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया ने 3 रोटियां खैरात की, तो वह आटा पीस रही थी कि हवा चली और उसका आटा उड़ गया। अब वो बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुई और अर्ज़ करती है कि मेरा और हवा का फ़ैसला कर दीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे 1000 दिरहम दिया और उसे वापस कर दिया। वो औरत वापस हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जाकर अल्लाह के नबी से कहो कि मेरा फ़ैसला कर दीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो बुढ़िया पहुंची, आपने उसको 1000 दिरहम अता फरमाए, वो वापस लौटी। अब फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको वापस भेजा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुझे कौन वापस भेज रहा है, तो उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि क्या बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ैसला करना वाजिब है और सदका देना तबर्रा और वाजिब औला है। चनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा को तलब किया। हवा हाज़िर हुई तो आपने फरमाया कि तूने उस बुढ़िया का आटा क्यों बर्बाद किया। उसने कहा कि मुझे खाज़र फ़रिश्ते ने हुक्म दिया। फ़रिश्ते से पूछा, उसने कहा कि मुझे हज़रत जिब्रील आमीन ने हुक्म दिया। हज़रत जिब्रील आमीन फरमाते हैं कि मुझे मीकाईल अलैहिस्सलाम ने, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील आमीन को फरमाया कि ए जिब्रील, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जाकर इत्तला दे दो कि मैंने कुछ अबस नहीं किया, मैंने कुछ अबस नहीं किया कि एक जहाज़ में एक चूहे ने सुराख कर दिया था कि जिससे कश्ती डूबने के करीब थी। मैंने हवा को हुक्म दिया, उसने आटा अहले जहाज़ के पास जा डाला और उन्होंने उससे सुराख बंद कर दिया और ये उनकी नजात का सबब बन गया। फरमाया कि दाऊद, जहाज़ में जो कुछ था इसका तिहाई हिस्सा इस बुढ़िया को दे दीजिए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा तो 3 लाख दिनार थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तूने कुछ नेकी भी की है। उसने कहा कि वो बोली हाँ, कि मैंने 3 रोटियां खैरात की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्शा फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह उसको बढ़ा कर उसको दुनिया में भी अता फ़रमाएगा और उसको आखिरत में भी अता फ़रमाएगा, कि अल्लाह उसको बढ़ा कर वापस लौटा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वही माल कबूल होता है जो इखलास के साथ दिया जाए और पाकीज़ा हलाल कमाई के साथ दिया जाए। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो इंसान अपनी हिबा यानी कि सदका की हुई चीज़ को वापस लेने वाला ऐसा ही है, कि जो इंसान अपनी सदका की हुई चीज़ वापस लेता है वो ऐसा ही है जैसा कि कोई शख्स अपनी कै को चाट लेता है। एक और रवायत में आपने शाह फरमाया कि ऐसी बुरी मिसाल हमारे लायक नहीं कि वो शख्स जो अपनी सदका की हुई चीज़ को वापस ले ले, वो उस कुत्ते की मानद है जो अपनी कै को चाट लेता है। यानी कि आपने शाह फरमाया, हुक्म दिया है कि जो इंसान राह खुदा में कोई चीज़ खर्च कर दे उसको दोबारा उससे नफ़ा हासिल ना करे, ना ही उसको सस्ते दामों ख़रीदा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सदक़े को कबूल फरमाते हैं जो रियाकारी से पाक हो, जो इखलास के साथ दिया जाए। हदीस मुबारक में है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अपने ऊपर सदका देना लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें 6 बातें हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में तो ये है कि रिज़्क़ बढ़ता है, सदका देने से माल में ज़्यादती होती है और बस्तियाँ आबाद होती हैं। और जो 3 आखिरत में है वो ये है कि सदका देने से इंसान की पर्दापोशी होगी और सदका सर पर साया करेगा और आग से बचाव होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि दोज़ख से बचो अगर चाहे एक खजूर देकर ही क्यों ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि सखावत एक दरख्त है जिसकी जड़ जन्नत में है और उसकी शाखें दुनिया में झुकी हुई हैं। जिसने उसकी किसी शाख को पकड़ लिया वो उसके ज़रिए बहशत में पहुंच जाएगा। और बुखल एक दरख्त है
جس کی جڑ دوزخ میں ہے اس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکی ہوئی ہے، جو شخص اس کی کسی ٹہنی سے لٹکا وہ اسے کھینچ کر دوزخ میں ڈال دے گی۔ بنی اسرائیل کی ایک حکایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک انسان بہت ہی غریب تھا، گھر میں اتنے فاقے تھے کہ کبھی پیٹ بھر کر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے فریاد کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے میری دعا کیجئے، میرے لیے میری فریاد میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ جو میرے مقدر میں جتنا رزق ہے مجھے ایک مرتبہ ہی دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس آدمی کی فریاد کو پیش کیا، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور اس کے حصے کا جتنا بھی رزق تھا اس کو دے دیا۔ اب چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر سے گزرے۔ آپ نے یہ سوچا یہ ہوگا کہ شاید وہ چند دن کا جو اس کا رزق تھا کھا کر اب وہ دنیا میں ہوگا یا نہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، کہ اللہ رب العزت کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ اتنے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے، کہ جو میں نے اس کو اس کے حصے کا رزق دیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو غریب ہے آ کر مجھ سے لے جائے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تو اس نے اس رزق میں سے میری مخلوق کو کھلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میری شان کے لائق نہیں کہ وہ میری مخلوق کو دے اور میں اس کو بھوکا مار دوں۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ وہ اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے، وہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو دے رہا ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں، اب اس کے گھر میں کبھی اناج ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھا کر 10 گنا سے 100 گنا بھی فرما دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اللہ اس کو جتنا مرضی چاہے اس کو بڑھا دے۔ تو جس کے پاس مال نہیں تو کیا وہ اس صدقہ کے ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ تو کیا وہ صدقہ نہیں کر سکے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو مال نہیں دیا تو دیکھیں کہ اس کے پاس صحت تندرستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی ہے ذکر کرنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ کا ذکر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، فرمایا کہ استغفار کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کہ ہڈی کانٹا راستہ صاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ ایسی چیزیں ہٹا دینا صدقہ ہے، فرمایا کہ اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے اور گونگے بہرے کو بات سمجھا دینا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا صدقہ ہے اور اولاد کو پالنا بھی صدقہ ہے، فرمایا کہ مہمان نوازی کرتے ہو 3 دن، اس کے بعد جو اس کو کھانا کھلاتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ 2 مسلمانوں کے مابین صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے اور کسی شخص کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، فرمایا کہ نماز کے لیے ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے، کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے، فرمایا کہ قرض کے لیے اس کو مہلت دینا بھی صدقہ ہے، فرمایا تم میں سے کوئی انسان درخت لگاتا ہے اس میں سے کوئی چرند پرند انسان کھاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے، فرمایا کہ کسی مسلمان کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے اور کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو صدقہ دے کر اللہ کے غضب سے بچو، کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور ہو۔ ایک کھجور کی کتنی قیمت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو راہ خدا میں اللہ نے تجھے دیا ہے اگر تمہارے پاس 100 ہے تو اس میں سے 10 نہیں تو 1-2 روپے ہی خرچ کرو، یعنی کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ جو اللہ کے راستے پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچاتے ہیں اور آخرت میں بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کو بڑھا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بڑھا کر دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد
देने वाला हाथ और नीचे वाले हाथ से मुराद लेने वाला हाथ। फरमाया कि रियाकारी से दिया हुआ माल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। जब भी सदका करे इखलास के साथ करे और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए सदका दे। सदका क्योंकि मुसीबतों को टालता है, तो जब भी सदका दे तो सबसे पहले गरीब नादार रिश्तेदारों को देखे कि उनको देने में दोहरा अजर है, एक तो सदका देने का और एक सिला रहमी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल जो सदका देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की है। एक दाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं 7 बालियाँ, 7 बालियों से अल्लाह फरमाते हैं कि एक खोशा और एक खोशे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 दाने। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला देने वाले हैं, बशर्त कि हलाल कमाई से हो और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, रियाकारी के लिए ना हो। क्योंकि पहले जो अल्लाह के नेक बंदे सदका देते थे वो ये दुआ करते थे कि अल्लाह या इलाही जो हमने तेरे माल में से तेरी रज़ा के लिए दिया कबूल फरमा। उनको ये होता था कि पता नहीं अल्लाह ने कबूल फरमाया है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही माल पसंद करते हैं जो इखलास के साथ दिया गया हो, अगर जे एक ही खजूर क्यों ना हो। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन हरकत करने लगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ को पैदा किया और हुक्म दिया कि ज़मीन को थामे रखे, तो पहाड़ों ने मेखों का काम दिया और ज़मीन ठहर गई, यानी कि हरकत रुक गई। और फरिश्तों को देख कर ये नहायत तअज्जुब हुआ, कहने लगे ऐ परवरदिगार, आपके मखलूक में से पहाड़ों से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ है? फरमाया कि हाँ, लोहा पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि लोहा जो है पहाड़ों पत्थरों को काट देता है। फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह लोहे से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? तो फरमाया कि हाँ, आग, क्योंकि लोहे को आग में डालो तो ये उसको पिघला कर रख देगी। फिर वो फरिश्तों ने पूछा कि मौला कि आग से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? फरमाया अल्लाह ने कि हाँ, पानी, क्योंकि जितनी भी आग हो पानी डालो तो आग बुझ जाती है। फिर उन्होंने अर्ज़ की, फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह पानी से भी ज़्यादा कोई सख्त मखलूक है तेरी? फरमाया कि हाँ, हवा, क्योंकि हवा पानी को बिखेर देती है। फिर पूछा फरिश्तों ने कि अल्लाह हवा से भी ज़्यादा कोई सख्त मखलूक है? फरमाया हाँ, कि जितनी मैंने चीज़ें पैदा की हैं इनसे भी ज़्यादा सख्त मखलूक है जो मैंने पैदा की है, वो है इब्ने आदम का वो सदका जो दाएँ हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता, यानी कि जो दाएं हाथ से दे और बाएं को भी पता नहीं चलता कि सदका ऐसी चीज़ है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे गैज़ व गज़ब को ठंडा करता है, कि सदका मेरे गुस्से को ख़त्म करता है। हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा का कौल है कि सदका देने वाले लोग बिजली की तरह पुलसरात पर से गुजरेंगे, और सदका जो है कब्र की गर्मी की ठंडक का साइबान है। और सदका करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। इलाही इतना माल दे कि हम तेरे दिए हुए माल में से खर्च कर सके। अगर जिनके पास नहीं माल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ज़िक्र की तौफ़ीक अता फरमा, ताकि हम सदका खैरात के सवाब को पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रियाकारी से बचा और इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे हाथ अता फरमा जो तेरे दिए हुए में से तेरी रज़ा पर खर्च करते रहे, और ऐसे कदम अता फरमा जो तेरे ही नेकी के रास्ते पर चलते रहे। या इलाही या रब्बुल आलमीन, मौला हमारे अमाल में इखलास पैदा फरमा, हम सब को रियाकारी से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन, मौला हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।